आखी बाणी दा शब्द कीर्तन सरवण कीता। जो इस पावन अस्थान की मर्यादा है गुर इतिहास की विचार कर रोज लड़ी बार हुंदी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ कल आप जियां ने सरवण कीता सी कि जरवाने अपना जोर लाउंदे ने। जरवाना ये चाहुंदा कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ईन मन जाण, क्योंकि मेन मकसद ही वेखो ये है। औरंगजेब चाहुंदा सी कश्मीर दे पंडितां नूं मुसलमान बनाउणा, पर वो कश्मीरी पंडित फरियाद लैके धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे कोल गए। उन्हां तकिया कि कोई घर ऐसा नहीं जिहड़ा साडी मदद कर सके। एक गुरु नानक दा घर है जिहड़ा मजलूम लताड़े हुए लोकां दे नाल खलोंदा है। इत्थे आके फरियाद कीती। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा सी जाओ अरंगे नूं कह दो जे सानू मुसलमान बना लेगा ते फिर असी भी बन जावांगे। हुण इधर जोर लगा पिया औरंगजेब दा। ये जोर है भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी तिलकन थिड़कन अपने कदमां तो ते असी कुल हुण ये जिहड़े बंदे आम नहीं गए कश्मीर दे पंडित आउणे जिहड़े प्रीचर ने प्रचारक ने, अगलियां ने थंम नूं हथ पाया भी ये प्रचारक मुसलमान बन गए, हिंदू कौम सारी मुसलमान बन जाएगी। सारी दी सारी कौम आप ही मुसलमान बन जाएगी, सानू बनाने की लोड़ नहीं पैनी। क्योंकि मंदिरां च जदों कलाम ही अल्लाहू अल्लाह दे होणगे उत्थे आवाज़ा ही होएगा। मंदिर जाण वाला आप ही अल्लाहू अल्लाहू जपेगा जां साडा नाम जपेगा। हुण इस गल करके औरंगजेब दा जोर लगा भी किसे ना किसे तरीके गुरु नानक दे घर दे अंदर करामात नूं कह रखिया भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी किते करामात विखा देण, किते इदां दा कुछ होवे ते असीं कह दईए भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने ईन मान लई। हुण पिछे आप जी ने सरवण कीता है कि गुरु साहब धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब सच्चे पातशाह दे अगे औरंगा ये बात कहंदा भी तुहाडे राम राय ने करामातां विखाईयां सी साडे दरबार अंदर आके, ते तुसी भी उन्हां वर्गे बन जाओ, तुसी भी करामात विखाओ। उन्हां करामात विखाई, उन्हां नूं बड़ा कुछ धन दौलत कीमती दुशाले इत आदक मिलिया, जंगीर तक बख्शी औरंगजेब ने देहरादून की धरती। इस सदका तुसी भी मन जाओ, तानू भी जंगीरां मिलणगियां, तानू भी बहुत कुछ दिता जाएगा। एक लालच दिता जा रहा है धन गुरु तेग बहादुर महाराज, तुसी भी करामात विखाओ ते तुसी भी इनाम पाओ, तुसी भी इदां दा कुछ करके विखाओ, साडे दरबार दे अंदर तानू बख्श दिता जाएगा। तीन चीज़ां रखियां गईयां, जां करामात विखाओ, जां फिर ईन कबूल लो, ते जां फिर इस संसार की धरती तो तानू जाना पवेगा। तिन्हां चों एक चीज करनी पवेगी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने अगे जोर लाया होया है औरंगजेब ने, किसे ना किसे तरीके मन जान असी मुसलमान बना लईए ते कश्मीर दे पंडित भी अपने आप मुसलमान बन जान। पिछे एक धिर खड़ी है जी, उस धिर दे अगवाकार बन के आए गुरु तेग बहादुर महाराज। ते जे गुरु तेग बहादुर महाराज जी ईन मन लैण, समझो फिर कश्मीर दे पंडित भी ईन कबूल कर लैण। जे कश्मीर दे पंडितां ईन कबूल लई, फिर हिंदुस्तान सारे दा सारा साडे कब्जे च। क्योंकि मंदिरां च जे किते कोई कलाम पढ़िया जाएगा तो मुसलमान ऐतां दा पढ़िया, जे पाठ पठन होवेगा तो मुसलमान दा होवेगा, उन्हां दी कुरान मजीद दा होवेगा।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ। ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਜਰਵਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਵੇ ਵਿਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਟਲ ਨਿਠੁਰ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ ਕਹੇ ਵਾਕ ਨਿਰਧਾਰ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਸੋ ਕੋਪੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਟਲ ਨੇ, ਸਖਤ ਨੇ, ਸਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਬਚਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰ ਉਮਰਾਵ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਮੁਲਾਨੈ ਬੈਣ ਬਖਾਨੇ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਾਹਿਨ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਮਰਾਵ ਫਿਰ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਮਹਿ ਭੀ ਪਾਇ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੁਛ ਮਨ ਮਹਿ ਲਿਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਲਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮੁੜੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਲ ਚੁੱਬੇ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ। ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਰਵਾਣੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕੋਣ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਨੈ ਨਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ,
ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਨ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਪਾਏ ਸਜਾਏ, ਕਰ ਜਬਰੀ ਤੇ ਲਿਹੋ ਮਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਕਨ, ਪਰ ਇਹ ਏਡੇ ਕੁ ਖਟੀ ਕਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਾਹੋ ਕਿਮ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ, ਆਵਨ ਜਾਣਨ ਫਲ ਇਨ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਭਨੈ ਮੁਲਾਨਾ ਛੂਟੈ ਨ ਕੋਈ, ਲਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਇਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਮੁਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਕਰਦਾ। ਉਤ ਹਜਰਤ ਕੋ ਹਠ ਨਹਿ ਟਰੈ, ਇਤ ਇਮਕ ਸਮਹੀ ਹਠ ਕੋ ਧਰੈ। ਮਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਔਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੱਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖੂਤੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੱਟੀ ਕਨ, ਉਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ, ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਖੱਟ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰਨ। ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਡਿਗ ਸਾਹੂ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਨਿਓ ਤਿਸ ਪਾਹੂ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਮਰਾਵ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਕਨ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਹੋ ਨ ਮਾਨੇ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਕੈਦ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਤਰਾਸ ਨ ਲਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਾ। ਮੁਦਤ ਮਨਿੰਦ ਬਦਨ ਜਿਨ ਕੇਰਾ, ਹਮ ਸਮਝਾਏ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਮੂਰਖ ਚਵਗਤਾ, ਜੇ ਅਸ ਧਰਮ ਬਿਖੈ ਢਿਡ ਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਫਿਰ ਅਵਚੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨੌਰੰਗਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ, ਕੌਣ ਮਾਹਿ ਨਾ ਜਾ ਮਹਿ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਧਰਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਨ ਕੇ ਗੁਰ ਪੂਜਕ ਹਾਵਹੁ, ਨਾਮ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਨ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਮ ਹਮ ਜਾਣੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗਤ ਬਖਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ। ਬੂਝੋ ਜਾਏ ਬਤਾਵੇ ਸੋਏ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡ ਸਜਾਏ ਅਬ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਹੁਰ ਪਠੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਆਏ, ਨਾਮ ਮਾਇਨਾ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਗਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਖਿਓ ਕੌਣ ਹੇਤ ਕਰ ਨਾਮੂ, ਬੂਝਤ ਸ਼ਾਉ ਭਇਓ ਰਿਸ ਧਾਮੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਗੱਲ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮਤ ਧੀਰ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਧਰਮ ਸਰੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਣ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਵਾਲੇ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੂਪ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਕਾਰਨ ਰਾਖਿਓ ਜੋਏ, ਨਿਰਨੈ ਕਰ ਭਾਖੇ ਸੁਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਗ ਪੁਲਾਦੀ ਯਾਦ ਹਲਭੀ, ਜਾਤ ਅਨੇਕਣ ਕੇਰ ਜੁਨਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਹਲੱਬੀ ਆਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਬੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਤੀਖਨ ਹੋਏ ਬਨਾਈ, ਅਤ ਸੂਖਮ ਧਾਰਾ ਸੁਧਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਹੇ ਕੈ ਕਾਗਦ ਧਰ ਕੈ, ਕਾਚੇ ਤਾਗੇ ਸੋ ਬੰਦ ਕਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ। ਹੋਏ ਸਬਿਧਕ ਵੱਡ ਬਲਵਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਤਨ ਪਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੇ। ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਕਹੀਐ ਕਾਂਤੇ, ਕਾਗਦ ਭੀ ਨਾ ਸਕਹਿ ਸਿਧ ਤਾਂਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜ ਤਮ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ, ਕਹੇ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਲੈਓ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਤੋ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਦੇਖ, ਕਹੈ ਸਾਚ ਸੋ ਲਿਓ ਪਰੇਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਬ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਛਪਲਤ ਗਏ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਦੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫੁਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਘੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ। ਕੰਨ ਕਰਾਮਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿ ਮਾਨਤ,
ਆਪਨ ਨਾਮ ਪਰ ਅਭੇ ਬਖਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਸੋ ਦੇਖ ਲਿਹੋ ਅਜਮਾਏ, ਤਿਖੀ ਤੇਗ ਕਾਗਦ ਨਾ ਕਟਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਗਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ। ਸੁਨ ਅਵਿਰੰਗ ਕੀਮਤ ਬੜ ਤੇਗ, ਕਹਿ ਕੋ ਛਪ ਅਨਵਾਏ ਸਬੇਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਦੀ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿ ਤੁਰਤ ਨਿਕਾਰੀ, ਅਤਿਸ਼ੈ ਖਰ ਧਾਰਾ ਸੋ ਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨਿਜ ਹਦੂਰ ਕਾਗਤ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਗੇ ਸੰਗ ਬੰਦਿਬੋ ਕਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਦ ਡਿਗ ਦੇਖਿਓ ਜਵਾਨ, ਬਾਹੂ ਬੜੀ ਅਧਿਕ ਬਲਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੈਦ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਟ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਏ, ਇਤਕ ਮੁਲਾਨੇ ਅਰ ਉਮਰਾਵ, ਕਰੇ ਸੰਗ ਦੇਖਣ ਚਿਤ ਚਾਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਲਾਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੁਨ ਕੈ ਜਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਜ ਕਾਨ, ਹਿਰਨ ਹੇਤ ਚਲੇ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਤਨ ਰੰਗ ਇਮ ਕਰ ਤੋ ਭਇਓ, ਇਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਿਗ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਾਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੋਏ, ਭਾਖਿਓ ਮਿਲਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਡਰ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਕਰ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਨਿਜ ਸੰਗ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਭ ਕਹੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੁਧ ਹਿਤ ਆਇਓ ਸ਼ੀਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਭੇਦ ਸਮਝਾਇਓ, ਅੰਤ ਸਮਾ ਤਨ ਕੋ ਅਬ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਹੋ ਠੌਰ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇਰੇ, ਸੀਸ ਆਏ ਝੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਸੀਸ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਭਾਈ ਜੇਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਸ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਸਿਧਾਰੋ, ਪਹੁੰਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਹਿ ਸੰਸਕਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਰਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਆਤ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਤਿਆ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਕੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਉਤਰੇਗਾ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਬੇ ਆਏ, ਸੀਸ ਹਮਾਰੋ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਸਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਸੀਸ ਹਮਾਰੋ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦੋਏ, ਚੱਲਿਓ ਦਰਗਨ ਤੇ ਜਲ ਤਬ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਟਪਕਿਆ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੇਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਝੋਂਦਾ
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਸਮਝਾਏ ਧੀਰ ਤਰੀਜੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀਜੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਸਿੱਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਧਰੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੋਵਿਓ ਜੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਸੇਵ ਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਧੀਰਜ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਪਾਸ਼ੈ ਸ਼ੋਰੇ ਤੋਹੇ, ਕਰੋ ਤਥਾ ਜਿਮ ਉਰ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਹਾਥ ਜੋਰ ਮਮ ਆਸਾ, ਇਤ ਉਤ ਰਹੋ ਆਪ ਕੋ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਨਹਿ ਪਾਸ਼ੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਰਹੁ, ਤਾਤ ਕਾਲ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਰਹੁ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨ, ਪੰਚ ਕੋਸ ਪੁਰ ਤੇ ਤੁਮ ਥਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਥੋਂ 5 ਕੋਸ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ, 5 ਕੋ ਦੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਭਾਈ ਬਰਿੰਦ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਗਵਾਲਿਅਰ ਕੇ ਰਮਝਾਰੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤਬੇ ਤੁਰੰਗਮ ਲੈ ਸੰਗ ਸਾਰੇ, ਤਹਿ ਥਿਰ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਣਲ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਕਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਨ। ਤਾਂ ਜਾਏ ਤਜੀਐ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ, ਕੀ ਜੇ ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਹਟਾਏ, ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਸਗਲ ਚੱਲ ਆਏ, ਅਦਮ ਸ਼ਾਹੋ ਦੇ ਤੇਗ ਪਠਾਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੀਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਸੁਨ ਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਆਦਿਕ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਜਮਤ ਨਾਮ ਹੇਤ ਪਤਿਆਵਨ, ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਕੋ ਕੀਨ ਪਠਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਮਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਕਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਜਮਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਓ ਨਾਹਕ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸੋ, ਮਾਨਹੁ ਸ਼ਰਾਸ ਜਿਨ ਬਿਲਾਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਕਿਉਂ ਖਾਮ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਾ ਚ ਆ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਗੁਜ ਐ ਹੈ, ਨਹਿ ਕਾਗਦ ਕੋ ਛੇਦ ਸਕੈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਮਰ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਉ ਪਰਖਨ ਠਾਨੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤਦ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੋਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਬੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਵਾਰ ਉਘਾਰਾ, ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਾਰਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਗਰ ਕਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜਸਬੇ ਕਨ। ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਨ। ਓਨਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਬੜ ਪੌਰ, ਸੋ ਨਿਕਸੈ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮੋਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਨ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭ ਬਰਜ ਹਟਾਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਕਨ, ਤੇ ਦਰੋਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਸਮੁਦਾਏ, ਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਖੈ ਬਿਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਇਹ ਆਦਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਨ। ਨਿਕਟ ਕੂਪ ਲਗ ਤਿਸ ਥਲ ਗਏ, ਜਲ ਨਿਕਸਾਇਓ ਮਜ਼ਨ ਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਨ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਪੁਨ ਲਾਗੇ, ਬੈਠੇ ਹੁਤੋ ਬਿਰਸ਼ ਤਿਸ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਮਜ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਣਾ, ਸੀਸ ਧੜ ਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਈਂਟ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮੋਰ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸੀਸ ਲੱਗਿਆ
ਨਾ ਧੜ ਲੱਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭਿਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਓ ਜਬੇ ਹਮ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਤਬ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਤੇਗ ਚਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ, ਉਸ ਸੈਯਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਵਰ ਤਰੇ, ਬੈਠ ਅਡੋਲ ਪਾਠ ਜਪ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਅਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਪੰਚਮੀ ਸੁਦੀ ਪਛਾਨੋ, ਸੁਰਗੁਰਵਾਰ ਤਬੇ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਗਰ ਸੁਦਵੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਛਾਨੋ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਮਤ 17 ਕਹਿ 32 ਪਹਾੜਾ ਵਰਤਾਇਓ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਸੰਮਤ 1732 ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਗਏ। ਸੀਸ ਦਿਓ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਨਾ, ਧਰਮ ਸੋ ਰਾਖਿਓ ਸਰਬ ਪਰਬੀਨਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਹਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀਏ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮਕ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਮ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੂ ਤੂੰ ਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ 4 ਛਿਲਣਾ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਨੇ।
ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦਵੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਹਟ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।